Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, Miss. Good Good afternoon. afternoon, Miss. Good afternoon. Good afternoon. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു വിഷു ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയി. കണിയൊക്കെ വെച്ചോ? ആ കണിയൊക്കെ വെച്ചു. പിന്നെ സദ്യയൊക്കെ ഒരുക്കി. വിരുന്നൊക്കെ പോയോ? എവിടെയെങ്കിലും വിരുന്നൊക്കെ പോയോ? ഇല്ല, വിരുന്നൊന്നും പോയില്ല. വിരുന്ന് ഇപ്പം ഇനി ഒരു 23 കൂടി പോവും. അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടനാട്ടിൽ എന്റെ അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവമാ. ആ. അതോടുകൂടി പോകാന്ന് വെച്ചാ. ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന എവിടെയാ? ഞാൻ പന്തളം. പന്തളത്ത്. പന്തളം അയ്യപ്പന്റെ നാട്ടിൽ. അയ്യപ്പന്റെ നാട്ടിൽ. പത്തനംതിട്ട അല്ലേ? പത്തനംതിട്ട പന്തളം. സ്വന്തം വീട് കുട്ടനാട്. കുട്ടനാട്. ഇവിടെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇവിടെ വന്നത്. ഇന്ന് ഭയങ്കര കുറവാണല്ലോ സ്റ്റുഡൻസ്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആരും അത്ര കേറുന്നില്ല. അതെന്താന്ന് ആർക്കറിയാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രയറോട് കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പ്രയർ ആരാ ചെയ്യുന്നേ? Miss. ശരി. I'm Saifinisa. Dear Lord, teach me how to speak for you and show me where to go. Teach me what to say and when, that your words I may sow. Teach me in the morning the words you have me say. Then give me grace to speak them to those I meet throughout my day. Thank you. Okay. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? എവിടെ വരെയാണ് എഴുതിപ്പിച്ചേ? നോട്ടായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ആണ്. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി? കംപ്ലീറ്റ് ആയി അല്ലേ? ഇറ്റ് മേ ബി ചെക്ക്ഡ് ബൈ സ്കൂൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ഫോർ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി. അത് എഴുതിയായിരുന്നോ? ഏത് പോയിന്റ് ആണ് എഴുതിയത്? ഒന്ന് വായിക്കാമോ ഒരാള്? ലാസ്റ്റ് എവിടെയാണ് എഴുതി നിർത്തിയതെന്നൊന്ന് വായിക്കാമോ? വായിക്കാം മിസ്. It helps in monitoring students, regulating and punctuality. ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതും കൂടി ഒന്ന് എഴുതുക. ഇറ്റ് മേ ബി ചെക്ക്ഡ് ബൈ school administrators for accountability. Okay. Attendance register അത്രയേ ഉള്ളൂ. Then next one ആണ് ലീവ് ലെറ്റർ രജിസ്റ്റർ. ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ലീവ് ലെറ്റർ രജിസ്റ്റർ. എല്ലാവരും എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Yes, ma'am. Leave letter register is a logbook. 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 Or record. Used to maintain details of leave applications
leave applications submitted by students full stop in a school setting, 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 comma, especially as per your document, it's usually maintained by the class teacher. A leave letter register is a logbook or record used to maintain details of leave applications submitted by students. In a school setting, especially as per your document, it's usually maintained by the class teacher. Okay, Dio? Yes, ma'am. And purpose. അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് അതിന്റെ പർപ്പസ് എഴുതാം. എന്താണ് ഈ ഒരു ലീവ് ലെറ്ററിന്റെ രജിസ്റ്ററിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എഴുതാം. To keep a record of students who applied for leave. Then second point, to note the reason, note the reason and duration of the leave. Duration, DURATION, duration of the leave. The next one, to verify attendance and maintain proper documentation. Okay. കഴിഞ്ഞോ? എഴുതിയോ? എഴുതി മിസ്. Okay. Yes, ma'am. Then അടുത്തത് visitors note ആണ് കേട്ടോ. Visitors note എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക. Visitors note. It is used to record the details of people, PEOPLE, visiting the school
visiting the school for various reasons. For various reasons. This helps to maintain security, transparency, and accountability. Okay. It is used to record the details of people visiting the school for various reasons. This helps maintain security, transparency, and accountability. Okay, now? Yes, miss. Then ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് വിസിറ്റേഴ്സ് നോട്ടിന്റെ? ഈ വിസിറ്റേഴ്സ് നോട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. This helps to maintain security, transparency, and accountability. ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം. Then purpose. എന്താണ് purpose എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. First one, to track who enters and exits. To track who enters and exits the school premises. The school premises. PREMISES. മിസ് ഒന്നോടെ പറഞ്ഞേ. To track. TRACK. To track who, WHO, who enters, 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 and exits, EXITS. അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ഉള്ള അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. The school premises. The school premises. 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 Then second point, purpose second point ആണ് പറയുന്നത്. To record the reason for the visit. To record the reason for the visit. And third point, to inform about external interactions. To inform about external interactions. Then അടുത്തതാണ് സ്റ്റാഫ് രജിസ്റ്റർ കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോ എഴുതിയത്? ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് എഴുതി. ലീവ് ലെറ്റർ രജിസ്റ്റർ അതിന്റെ പർപ്പസ്, വിസിറ്റേഴ്സ് നോട്ട് അതിന്റെ പർപ്പസ്. അടുത്തതാണ് സ്റ്റാഫ് രജിസ്റ്റർ കേട്ടോ. സ്റ്റാഫ് രജിസ്റ്റർ. Then അതിന്റെ explanation എഴുതാം. Staff register is an official record. Staff register is an, ഇത് നോക്കണോട്ടോ നിങ്ങളത് എക്സാമിന് വരും, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ നോട്ട് പ്രത്യേകം തരുന്നത്. Staff register is an official record used to maintain details of all staff members
details of all staff members in an organization. Staff register is an official record used to maintain details of all staff members in an organization, especially in schools. Especially in schools. ഒരു കോമ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി എഴുതേണ്ടത്. It helps in managing. It helps in managing staff attendance. It helps in managing staff attendance. Personal information. Personal information. And employment details. And employment details. Okay. Then അതിന്റെ പർപ്പസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് to track staff attendance. To track staff attendance. ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാം ഡെയിലി, വീക്ക്ലി, മന്ത്ലി. ഡെയിലി, വീക്ക്ലി, മന്ത്ലി. Then second point, to record personal and professional information. To record personal and professional information. Then third point, to maintain transparency and order in HR and administrative tasks. To maintain transparency and order in HR and administrative tasks. Administrative task. എല്ലാവരും എഴുതിയോ? Yes, ma'am. ഇനി കുറച്ചുകൂടി എഴുതാനുണ്ട്. അത് നമുക്ക് വരുന്ന പേജിൽ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് വരെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. എവരി ടീച്ചർ ഷുഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹർ ക്ലാസ്, ലീവ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹർ ക്ലാസ് and register visitors entries in the visitors notebook during the absence of all her administrators. അവിടെ വരെയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ലേ? ആണല്ലോ, ശരിയല്ലേ? Yes, miss. Okay. Then അടുത്ത പാര നമുക്ക് നോക്കാം. If she is given the work of operating the admission register, staff register, staff leave register, and so on, then only she should touch them. The teacher in the office work should not leave the message even to the close friend or life partner. Partner എന്നാണ് കേട്ടോ, അവിടെ പാർട്ണർ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. തെറ്റാണ്, ഒരു ടി അവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, കീപ്പിംഗ് കൺസീൽമെന്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടീച്ചർ എന്ന രീതിയിൽ അവളെ പല കാര്യങ്ങളും മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ ചിലപ്പോൾ മാനേജ് ചെയ്യാം ടീച്ചർ.
അതുപോലെ സ്റ്റാഫ് രജിസ്റ്റർ, സ്റ്റാഫ് ലീവ് രജിസ്റ്റർ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, ചില അവസരങ്ങളിൽ ഈ ടീച്ചേഴ്സിന് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം വന്നു ചേരാം. അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചർ ഓഫീസ് വർക്കില് എന്താ പറയാ ഒരു ഭാഗമായിട്ട്, ഒരു പാർട്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഓഫീസിന്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ടീച്ചർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റാഫുകൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് മാനേജ്മെന്റും അതുപോലെ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ നടത്തുമല്ലോ മാനേജ്മെന്റ്. അപ്പോ അവിടെയുള്ള പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചില ഇവരുടെ സ്റ്റാഫ് ഡിസ്കഷനില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പൊ വളരെ വലിയ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വളരെ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ചില ചർച്ചകളും മറ്റുമൊക്കെ അവിടെ നടന്നേക്കാം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യരുത്, ടീച്ചർ ഒരിക്കലും അത് മറ്റാരോടും പോയി പറയരുത്. ഒരു സ്കൂളിന്റെ എന്താ പറയാ സ്റ്റാഫ് എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി എന്ന നിലയില് സ്കൂളിൽ പങ്കുവെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തികച്ചും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരോട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ടീച്ചർ പാടുള്ളതല്ല. അത് തങ്ങളുടെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണറോട് പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത്രയും രഹസ്യമായിട്ടായിരിക്കണം ഓരോ കാര്യങ്ങളും, സ്കൂളിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്തത് നോക്കാം നമുക്ക്. Any promotion from the teaching grade is only an administrative post. So the teacher should think that taking part in office work is a training for her. In the starting point, she should show each and all work she does to her superiors who had allotted the work and get checked whether she had done it properly. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീച്ചിങ് ഗ്രേഡിൽ നിന്ന് ഉള്ള പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പോസ്റ്റിലേക്കാണ്, അല്ലെ? അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പോസ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾക്ക് ടീച്ചിങ് ഗ്രേഡിൽ നിന്ന് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുക. നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്കൂളിൽ ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുന്നത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുക. വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ടീച്ചറായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക. മറ്റു ജോലികളുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം പോലെയല്ല ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ജോലി കുറയണത്. നമ്മൾ ടീച്ചറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടയർഡ് ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മള് ടീച്ചർ തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ മറ്റു ജോലികൾ അങ്ങനെയാണോ? വേറെ ഗവൺമെന്റ് ജോലി ഒരു LD ആയിട്ട് ഒരാൾ കയറി എന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ LGS ആയിട്ട് ഒരാൾ കയറി എന്ന് വിചാരിക്കുക, ഒരു ഗവൺമെന്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് ഒരാൾ കയറി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു 10-20 വർഷം കഴിഞ്ഞ് അയാള് എവിടെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? LD ആയിട്ട് മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? അയാളുടെ ഉയർന്ന പോസ്റ്റിലോട്ട്, ഗ്രേഡിലോട്ട് അയാൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ ലഭിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവും. മറ്റു ജോലികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. അതായത് ടീച്ചറായിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടയർഡ് ആകുന്നത് വരെ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പേര് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പോസ്റ്റിലേക്ക് മാത്രമാണ് ആ ഒരു പ്രൊമോഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കാത്തതും കൂടി ഇതില് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം ടീച്ചേഴ്സിന്. ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള ഹെഡ് മാസ്റ്ററെ സഹായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമാണ്. അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ടീച്ചറിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, അല്ലെ? ഒരു സ്ഥാപനത്തില് ഹെഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികള് എന്താണോ പറയുന്നത് ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, പ്രിൻസിപ്പളെ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുക, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവർക്കാണ് ഉള്ളത്, അല്ലെ? ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ. Teachers are also given the office work of delivery of uniform, books, notebooks, and special books like workbooks, map drawing books, diaries, or calendar books. In all the above cases, teachers should not feel that this work is something like throwing fertilizers in the field. They have responsibility in this. At any time, they may be called for verification to whom they are given, what is given and all.
അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഓഫീസിന്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടീച്ചേഴ്സ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന മറ്റൊരു ജോലിയാണെന്ത്, യൂണിഫോം ഡെലിവറി ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ വെക്കേഷൻ സമയമാണല്ലോ, അടുത്ത മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയ് മന്ത് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, സ്കൂളുകളിൽ യൂണിഫോം സപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലെ. ഇതാരാ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നേ? യൂണിഫോം ആരാണ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നേ? ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ. അവരെന്തിനു പോവാറുണ്ട്? വെക്കേഷൻ ടൈം ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അവർക്ക് വീട്ടിലിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ശമ്പളം വാങ്ങുന്നില്ല അവര്? ഇല്ല, അവര് പോകണം. അവര് പോകണോ അല്ലെ. അതായത് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എപ്പോഴാണോ വിളിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എപ്പോഴാണോ വിളിപ്പിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ടീച്ചേഴ്സ് സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവർ വിളിച്ച് പറയും ഇന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ദിവസം എന്തായാലും ഇവിടെ വരണം, അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് പോകും. ഏതൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണോ വരേണ്ടത് അവരുടെ ഫോണിലേക്ക് മെസ്സേജ് പോകും. അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, ടീച്ചേഴ്സ് അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്? അതായത് സ്കൂള് ക്ലോസ് ആയി കിടക്കുവാണെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങള് ഇനി അടുത്ത അക്കാദമിക് ഇയറിൽ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സിന് ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരെ വിളിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൽ പെടുന്നതാണെന്ത്, യൂണിഫോം ഡെലിവറി ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സമയം ലാസ്റ്റ് അല്ലെ, ഈ മന്ത് ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് യൂണിഫോംസ് ഒക്കെ വരിക. അപ്പൊ യൂണിഫോം കുട്ടികൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ബുക്സുകള്, അത് നോട്ട് ബുക്കുകളായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ബുക്കുകള്, ഡ്രോയിങ് ബുക്കുകള്, ഡയറീസ്, കലണ്ടർ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകള്, ഇതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആരുടെയാണ്? ടീച്ചറുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഈ ജോലികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഉപമ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നേ നോക്കിയ നിങ്ങള്, ലൈക്ക് ത്രോയിങ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്. അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ അവരുടെ ജോലിയിൽ വരുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും ചില ടീച്ചർമാരെങ്കിലും കരുതും ഞങ്ങളുടെ ജോലി പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമാണ്, ഞങ്ങൾ അതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയില്ലെന്ന് ചിലവരെങ്കിലും ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഇത് എന്താ പറയാ, നമ്മള് നെൽപ്പാടത്തിലേക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ത്രോ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആകരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് വിത്തെറിയുന്നത് പോലെ വെറുതെ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയാ എറിഞ്ഞു കളയുക, അതുപോലെ ആവരുത്. മറിച്ച് ഈ ജോലി പറയുന്ന ജോലികളൊക്കെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും കൂടി ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, ഇപ്പൊ യൂണിഫോം ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നു, ബുക്സ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നു, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ടീച്ചേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഡെലിവറി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് റെക്കോർഡ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ടീച്ചർമാര് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എന്തിലാണ് അത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന്റെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട്, so it's better for the teacher to keep a notebook at least and enter the date and the item given, volume given and the signature of the person to whom given in the same notebook. She should also keep a record of all materials which she has received, the date, quantity, and often she should verify their remaining stock, etc. Tally with the balances per the notebook. This will keep her away from many problems. Okay, അതായത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ നോട്ട് ബുക്കുകളായിക്കോട്ടെ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളായിക്കോട്ടെ, യൂണിഫോം ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് വന്നാലും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഐറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. അത് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞാ കൊടുക്കണ്ടേ, എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്? അതായത് കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഐറ്റം കൊടുത്തത്, ഏത് ഡേറ്റിനാണ്. ഇപ്പൊ മൺഡേ ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ മൺഡേ, അത് കൃത്യമായിട്ട് ഡേറ്റ് എഴുതാം. ഇപ്പൊ 15-ാം തീയതിയാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് യൂണിഫോം ഡെലിവറി ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ 15-ാം തീയതി, അതുപോലെ ഏത് മാസം, ഏത് ഇയർ, ഏത് ദിവസം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് വ്യക്തിക്കാണ്, ഏത് സ്റ്റുഡന്റിനാണ് അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, ഏത് ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡന്റിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പേര്, സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ബാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഏതാണ്, അതുപോലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടൈം, ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ടിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കൊടുത്തത്, എത്ര എണ്ണമാണ് കൊടുത്തത്, അതും കൂടി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, രേഖപ്പെടുത്തി ഇരിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ യൂണിഫോം ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ടാണല്ലോ കൊടുക്കുക. അതായത് നമ്മള് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഫുള്ളായിട്ടായിരിക്കില്ല കൊടുത്തത്, കുറച്ചായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇത്ര മീറ്റർ തുണിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ടീച്ചർക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇപ്പൊ 30 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 30 സ്റ്റുഡൻസിന് യൂണിഫോം വാങ്ങിപ്പോയി. ബാക്കി ചിലപ്പോ മെറ്റീരിയൽസ് മിച്ചം വന്നിട്ടുണ്ടാവാം, ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പോ എത്രയാണ് ഈ തുണി ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ളത്, ഈ യൂണിഫോം മെറ്റീരിയലിന്റെ ബാലൻസ് എത്രയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു, എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്, കുട്ടിയുടെ പേര് വേണം, അതുപോലെ കുട്ടിയുടെ ക്ലാസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ എന്ത് ഐറ്റം ആണ് കൊടുത്തത്, അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഐറ്റം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി എല്ലാ കുട്ടികളും ഇപ്പൊ 30 കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 30 കുട്ടികളും സാധനം വാങ്ങിച്ചു, ഐറ്റം വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ, ബാലൻസ് എത്രയാണ് സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത്, ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ടാലി ചെയ്യണം. അതായത് ബാലൻസ് വന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യണം, ടാലി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതായത് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ സെല്ല് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇവിടെ വിൽക്കല്ലോ, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ. അതായത് നമ്മൾ എത്ര ഐറ്റംസ് ആണോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ആ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐറ്റംസും ബാലൻസ് വന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റംസും തമ്മിൽ ടാലി ചെയ്ത് എന്ത് എഴുതണം, കണക്ക് കൂട്ടി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കണം. അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ വന്നാൽ, ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ച് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ, മേലുദ്യോഗസ്ഥര് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എവിഡൻസ് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോട്ട് ബുക്കാണ്, അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ. നിങ്ങൾക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് വരെയെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിക്കില്ലേ? ചെയ്യും. Yes, miss. അപ്പൊ നമ്മള് വെപ്രാളത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. സമാധാനമായിട്ട് വളരെ പേഷ്യൻസോട് കൂടി വേണം ഓരോ കുട്ടിക്കും ഇത് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മള് പിന്നെ സൈൻ മേടിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ, ചില പാരന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ സൈൻ മേടിക്കാറുണ്ട്. അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. കുട്ടിയുടെ പാരന്റ്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പേരും അവരുടെ ക്ലാസ്സും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഐറ്റമും ഡേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മേടിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് അവരുടെ സൈനും കൂടി മേടിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതാൻ. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ബാലൻസ് വന്ന ഐറ്റത്തിനെ നമ്മൾ ടാലി ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓവറോൾ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് അവിടെയുള്ള മിസ്റ്റേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് അറിയേണ്ടത്, നമുക്കിത് കാണിച്ചു കൊടുത്താലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ പല പ്രോബ്ലംസിൽ നിന്നും എന്താ പറയാ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഈ റെക്കോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോട്ട് ബുക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അടുത്തത് ഫയൽസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്കൂൾസ്. എന്തൊക്കെ ഫയലുകളാണ് സ്കൂളില് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതിനകത്ത് ആദ്യത്തേതാണ് അറ്റൻഡൻസ് റെക്കോർഡ്. അറ്റൻഡൻസിന്റെ അതായത് നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്ന റെക്കോർഡ് ഞാൻ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അറ്റൻഡൻസ് റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ മിറർ ആണ്. മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റൻഡൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് അറ്റൻഡൻസ്. അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതായത് ഈ സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാഫുകളുടെയും രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും അറ്റൻഡൻസ് ഒരു കോപ്പി ആയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കും. ഒരു കോപ്പി ഇതായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാറുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്റിനേക്കാളും ഒരു കോപ്പി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. എന്തിന് നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു രേഖയായിക്കോട്ടെ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള ആധാരമായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ കരമടച്ച രസീത് ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരു കോപ്പി കൂടി എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ അങ്ങനെ? കോപ്പി എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാറുണ്ടോ എല്ലാത്തിന്റെയും? ഉണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ കോപ്പീസിനെയാണ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ എഴുതി തരാം കേട്ടോ, ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലീവ് ലെറ്റർ രജിസ്റ്റർ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ, സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ. അപ്പൊ
ലീവ് ലെറ്റർ രജിസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ, നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലീവ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും അതുപോലെ സ്റ്റാഫുകളുടെ ഒക്കെ ലീവ് കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രജിസ്റ്റർ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ. ഇപ്പോ കുട്ടി അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ വരുന്നത് കുട്ടികളുടെ പേര്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, അങ്ങനെ മുതലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള തീയതി, കാസ്റ്റ് വരാം, അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ പേര് വരാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്ററിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്പർ ഓഫ് ഡെസ്ക്, ബെഞ്ചസ്, സയന്റിഫിക് ആർട്ടിക്കിൾസ് എക്സെട്ര. അതായത് ഒരു സ്കൂളിലുള്ള മൊത്തം ഡെസ്കുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്, എത്ര ഡെസ്കുകളാണുള്ളത്, എത്ര ബെഞ്ചുകളാണുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സയന്റിഫിക് ആർട്ടിക്കിൾസ്, അതായത് ജേർണൽസ് ഒക്കെ എത്ര എണ്ണമാണ്, പുസ്തകങ്ങള് സാധാരണ നമ്മള് വായിക്കുന്ന ഇപ്പോ സ്കൂളിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബുക്സുകളുടെ എണ്ണം, ഇതൊക്കെ എത്രയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിലാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് രജിസ്റ്റർ. മാർക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ മാർക്സ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി എക്സാമിനേഷൻ. അതായത് ഓരോ എക്സാമിനും, അതായത് ഇപ്പോ ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സാം ഉണ്ടാവാം, മിഡിൽ ടേം ഉണ്ടാവാം, ആനുവലി ഉണ്ടാവാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സാമുകളുടെ മാർക്കുകള് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്, അത് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസ്, ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സ്റ്റുഡന്റ്. ഒരു സ്കൂളില് ഇപ്പൊ ഒരു 500 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 500 സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും മാർക്കുകൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള, അപ്പൊ 3 ടേം ആണെങ്കിൽ 3 ടേമിലും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്കുകള് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് മാർക്ക് രജിസ്റ്ററിലാണ്. ഓക്കെ. ദെൻ അടുത്തത് ഫീ കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ. പലതരത്തിലുള്ള ഫീസുകൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, സ്കൂള് കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എവിടെയാണ്, ഫീ കളക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിലാണ്. ലാസ്റ്റ് വൺ വിസിറ്റേഴ്സ് നോട്ട് ഓർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ. വിസിറ്റേഴ്സ് നോട്ട് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് അതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണത്. ഏതൊക്കെ ഫയലുകളാണ് സ്കൂളിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് ചോദ്യം വരാൻ വേണമെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം. ഇത് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ. നമുക്ക് മിറർ എന്താണെന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ. മിററിന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക. A mirror register is a duplicate. A mirror register is a duplicate or backup register that mirrors entries of a main register. Entries of a main register. Excuse me, Miss, embrace spelling. ഇതാണ് എൻട്രീസ് ആണോ? ENTRIES entries. Oh, I thought embrace I heard. Okay. Entries of a main register. It's often as often as എന്നല്ല കേട്ടോ, സോറി, often used എന്നാണ് കേട്ടോ. യൂസ്ഡ് ഇടിയും കൂടി ചേർക്കുക. often used in schools or offices
To ensure that important records are not lost and can be cross verified if the original is misplaced or damaged. If the original is misplaced or damaged. And then the purpose on the purpose. First point, helps in cross-checking. Entries and ensures accuracy. Helps in cross-checking entries and ensure accuracy. Accuracy spelling on the words. ACC URACY. കൃത്യത കേട്ടോ. ACC URACY. Miss helps in cross checking. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞേ? Entries and ensures accuracy. Cross checking കഴിഞ്ഞിട്ട് entries ഉണ്ട്, then and ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം, പിന്നെ ensures accuracy. Then second point, used for verification. During audits or inspections. Audits or inspections. The last point ആണ് useful when multiple people need access to the same data. Useful when multiple people need access to the same data.
Then അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് കേട്ടോ, സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്താണ്? സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡെസ്കിന്റെ ബെഞ്ചിന്റെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ എഴുതിക്കോളൂ. A stock register is a record used to track inventory items. Inventory top INVENTORY. Inventory items. ഒരു ഹൈഫൺ ഇട്ട് എഴുതുക. വാട്ട് ഈസ് റിസീവ്ഡ്? എക്സ്ക്യൂസ് മീ മിസ്, ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമോ? A stock register is a record used to track inventory items. Inventory INVENTORY. Inventory items. Then ഒരു ഹൈഫൺ ഇടുക. ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് എഴുതുക what is received. What is received, comma issued, comma issued, ISSUED, and remaining, and remaining. മിസ് വാട്ട് ഈസ് അതൊന്നും ഒന്നുകൂടെ പറയോ? വാട്ട് ഈസ് റിസീവ്ഡ്, എന്തൊക്കെയാണ് സ്കൂളിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചത്, എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് മേടിച്ചത്, സ്വീകരിച്ചത്, റിസീവ്ഡ്. ദെൻ ഇഷ്യൂഡ്, ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് കൊടുത്തു. ആൻഡ് റിമൈനിങ്, ബാക്കി വരുന്ന ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള റെക്കോർഡാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കൂട്ടോ. അറ്റൻഡൻസ് ആണ്, അതായത് നമ്മുടെ സ്കൂളില് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്നത്, ടീച്ചിങ് ആൻഡ് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിന്റെ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്നത് ഈ വിധത്തിലാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ PDF-ല്? ഓക്കെ, ഒരു ക്രോസ് ചിഹ്നം വരുന്നുണ്ട്, ഇൻഡു പോലെ ഒരു ചിഹ്നം വരുന്നുണ്ട്. അത് ഫുൾ പ്രസന്റ് ആണ്, അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ പ്രസന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, കണ്ടല്ലോ. ക്രോസ് ചിഹ്നം ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫുൾ പ്രസന്റ് ആണ്. ദെൻ ഒരു ബോക്സില് ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു വര പോലെ ലൈൻ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം. അത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ആ ലൈൻ പോകുന്നത്. അതിനെ മോർണിംഗ് പ്രസന്റ് എന്നാ പറയാ. ഓക്കെ, മോർണിംഗ് മാത്രം പ്രസന്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് താഴോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ലൈൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതിനെ ആഫ്റ്റർനൂൺ പ്രസന്റ് എന്നാ പറയാ. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർനൂൺ സ്റ്റാഫുകളുടെ അറ്റൻഡൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ആഫ്റ്റർനൂൺ പ്രസന്റ്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് ഉണ്ട്. ദെൻ ഒരു ഡോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനെ മോർണിംഗ് സ്പോട്ട് എന്നാ പറയാ. ഓക്കെ, മോർണിംഗ് സ്പോട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു ലൈൻ കൊടുത്തിട്ട് പല രീതിയിലാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. മോർണിംഗ് ആബ്സെന്റും ആഫ്റ്റർനൂൺ പ്രസന്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വീണ്ടും നമ്മൾ മോർണിംഗ് സ്പോട്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നേരെ തല തിരിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വ്യത്യാസമുണ്ട് കുറച്ച്. 2 ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഡോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഡോട്ടുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, കൊടുത്തേക്കുന്ന രീതിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിനെ ആഫ്റ്റർനൂൺ സ്പോട്ട് എന്നാ പറയാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു 1 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനെ മോർണിംഗ് പ്രസന്റ് എന്നും ആഫ്റ്റർനൂൺ ആബ്സെന്റ് എന്നും പറയാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു 1 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനെ മോർണിംഗ് പ്രസന്റ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ലീവ് എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ,
ദെൻ അടുത്തത് ഇതേപോലെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് മോൾ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് 1 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മോർണിംഗ് ലീവ്, ആഫ്റ്റർനൂൺ പ്രസന്റ്. ദെൻ ഒരു ഫുൾ ബോക്സിൽ 1 എന്ന് മാത്രം അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മിഡിലായിട്ട്. അതിനെ ഫുൾ ഡേ ലീവ് എന്നാ പറയാ, ഫുൾ ഡേ ലീവ്. ദെൻ ഒരു ബോക്സിൽ എ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, അതിനെ ഫുൾ ഡേ ആബ്സെന്റ് എന്നാണ് പറയാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫുൾ പ്രസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ദിവസം ഫുൾ ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഫുൾ പ്രസന്റ് എന്ന് പറയാം. ഇനി മോർണിംഗ് മാത്രം പ്രസന്റ്, ആഫ്റ്റർനൂൺ ലീവ് എടുത്ത് പോയെങ്കിലാണ് ഈ മോർണിംഗ് പ്രസന്റ് വരുന്നത്. ദെൻ ആഫ്റ്റർനൂൺ പ്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർണിംഗ് ലീവ് ആണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ പ്രസന്റ് എന്ന് പറയും. ദെൻ മോർണിംഗ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മോർണിംഗില് ഒരു സമയത്ത് വരിക, അതായത് ഒരു 11 മണിയോട് കൂടി വരിക, കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവുക, ഒരു ഹാഫ് അവർ നിൽക്കുക, പെട്ടെന്ന് ഒരു എമർജൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുക. അതിനെ നമ്മള് മോർണിംഗ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയും. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നേ? ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോർണിംഗ് ആബ്സെന്റ് ആണ്, ആഫ്റ്റർനൂൺ പ്രസന്റ് ആണ്, അങ്ങനെ രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആഫ്റ്റർനൂൺ സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് വരിക, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പോവുക. ഓക്കെ, ആ ഒരു രീതിയില്. പിന്നെ മോർണിംഗ് പ്രസന്റ്, ആഫ്റ്റർനൂൺ ആബ്സെന്റ്, മോർണിംഗ് പ്രസന്റ്, ആഫ്റ്റർനൂൺ ലീവ്, പിന്നെ മോർണിംഗ് ലീവ്, ആഫ്റ്റർനൂൺ പ്രസന്റ്, പിന്നെ ഫുൾ ഡേ ലീവ്. ഫുൾ ഡേ ലീവ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്കൂളിന് മൊത്തത്തിൽ അവധി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഒക്കെ അവധിയില്ല, കുറച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമല്ലോ. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു, ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി, അതുപോലെ മന്നം ജയന്തി, അങ്ങനെയുള്ള ഗാന്ധി ജയന്തി, അങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാറില്ല, ഫുള്ളായിട്ട് അടച്ചു കിടക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് അന്ന് ലീവാണ്, സ്കൂളിൽ ഫുൾ ഡേ എല്ലാവർക്കും ലീവാണ്. അതിനെയാണ് ഫുൾ ഡേ ലീവ് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഫുൾ ഡേ ആബ്സെന്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഫുൾ ഡേ ആബ്സെന്റ് ആണ്, അതായത് ആളവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അതവിടെ വരുന്നത്. ഇത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇത് നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിക്കണം. ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുൻ MP ബാച്ചുകൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. അതായത് ഒരു 10 ദിവസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 പേരുടെ അറ്റൻഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങള് ഒരു ബുക്കില് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുക. അതായത് ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഉഷ, നമ്പർ 1 ഉഷാനിൽ നിന്നിട്ട്, ഉഷാനിൽ ചിലപ്പോൾ ഫുൾ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കാം, അപ്പൊ അതിന് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിംബൽ ഉപയോഗിക്കുക. then അടുത്തത് സബി ഷമീർ, സെക്കൻഡ് വൺ സബി ഷമീർ എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് സബി ഷമീർ മോർണിംഗ് മാത്രമാണ് പ്രസന്റ് എങ്കിൽ ആ ഒരു മോർണിംഗ് പ്രസന്റിന്റെ സിംബൽ ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ സിംബൽ വെച്ചിട്ട്, ആളുകളുടെ പേരുകൾ വെച്ചിട്ട് ഓരോ സിംബലുകളും ഇട്ടിട്ട്, ഒരു സിംബലുകളും മിസ് ആവരുത്, ഓരോ സിംബലുകളും ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ സിംബൽസ് പഠിക്കുക. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ ആണോ? ആരും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അസൈൻമെന്റ് നാളെ കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ. ഒരു 10ഓ 20ഓ എല്ലാവരും ചെയ്താണ്. മുന്നത്തെ MT ബാച്ചുകാരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആണിത്. പെട്ടെന്ന് പഠിക്കും. നമ്മള് ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ കുറച്ചു പേരുടെ പേരെടുക്കുക, അവര് ഫുൾ ഡേ പ്രസന്റ് ആണോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കാം. ഓരോ വ്യക്തികളുടെ പേരെടുത്തിട്ട് അവര് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ്, ആബ്സെന്റ് ആണോ, പ്രസന്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ മോർണിംഗ് സ്പോട്ട് ആണോ, ആഫ്റ്റർനൂൺ സ്പോട്ട് ആണോ, അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക? എഴുതുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? മിസ് ഒരു അസൈൻമെന്റ് വേറെ തന്നില്ലേ? ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ മിസ് ഇടാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഗ്രൂപ്പില് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇടാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇട്ടേക്കാം. രണ്ടും കൂടി നാളെ കൊടുത്തേക്കാം. രണ്ടും കൂടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ മിസ്, മറ്റത് ചെയ്തു വെച്ചിരുന്നേ. ഓക്കെ, ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത്. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം, ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം. ഒരു ദിവസത്തെ അറ്റൻഡൻസിന്റെ ആണോ അത്?
അപ്പന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ 5 ദിവസത്തെ എടുക്കാം, 10 ദിവസത്തെ എടുക്കാം. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം വേഗത്തിൽ നിങ്ങളിത് പഠിക്കും. ഒരെണ്ണം ചെയ്താൽ, ഒരു ദിവസം ചെയ്താല് അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കലാറില്ലേ? നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ലല്ലോ. 5 ദിവസത്തെ 10 ദിവസത്തെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ സിമ്പിൾ അവിടെ കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കത് കൂടുതൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. കുട്ടികൾ സാധാരണ 25 ദിവസത്തേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. MD3 പിള്ളേര് 25 ദിവസത്തെ ഇതായിട്ട് അറ്റൻഡൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം, ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കംഫർട്ടബിൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. മിസ് താങ്ക് യു മിസ്. താങ്ക് യു. Thank you, Miss. Thank you so much. താങ്ക് യു. Thank you, Miss. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് കാണാം കേട്ടോ.